అందరికీ నమస్కారం. దిస్ ఈజ్ అస్లం, కరస్పాండెంట్ ఆఫ్ యాపిల్ హై స్కూల్. ఒక స్టూడెంట్ని తీర్చిదిద్దడానికి ఒక టీచర్, ఒక కరస్పాండెంట్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్న ఛాలెంజెస్ని ఒక సిరీస్ లాగా తీసుకొచ్చి ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్క టాపిక్ డిస్కస్ చేసి ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీతో దాని ఎక్స్ట్రాక్షన్ని తీసుకొచ్చి మీ ముందు పెట్టాలనేది మా ఈ సిరీస్ యొక్క ఉద్దేశం. It is an honor to introduce Dr. Rosie Gundra, a beacon of hope and a tireless advocate for social change. With over 20 years of dedicated service, Dr. Rosie has transformed the lives of countless orphaned and disadvantaged children, empowering them through education and care. Dr. Rosie's journey began in 2003 when at just 18 years old, she chose to dedicate her life to the noble cause of educating orphaned children. Despite coming from a middle-class family, she sacrificed personal ambitions to focus on the betterment of society. Her passion led her to earn a master's degree in social work from Osmania University, equipping her with the skills to make a meaningful impact. In 2004, she founded the Sankalp Foundation, which runs orphan homes for boys and girls aged 6 to 17. Today, these homes provide shelter, care and education to over 40 children. Dr. Rosie established Sharada Vidyaniketan, a school that offers free education to orphans, school dropouts and street children. To date, more than 25,000 students have benefited from her initiatives. Beyond education, Dr. Rosie is a champion of women's empowerment. She has set up vocational training centers for women in 15 slums, offering courses in embroidery, tailoring, computer skills, and more. Over 30,000 women have gained self-supporting skills through her programs, opening doors to employment and independence. Dr. Rosie's extraordinary contributions have been recognized with numerous awards, including the Youth Excellency Award, Mother Teresa Award, and Global Icon Award. She has also been honored with Doctorate in Rehabilitation of Destitute from the Indian Virtual Academy. Her work has not only transformed lives, but also inspired countless others to join the cause of social justice. Dr. Rosie Gundra is truly a global influencer, a compassionate leader, and a role model for all of us. Please join us in welcoming Dr. Rosie Gundra. నమస్తే రోజీ గారు. నమస్కారం సార్. మీరు నాకంటే చిన్నవాళ్ళైనా సరే మీకు చేతులెత్తి మొక్కాలని అనిపిస్తుంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి నేను చాలా రోజుల ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీకు తెలుసు, మీకున్న బిజీ వల్ల కానీ ఇంకేదైనా కారణం వల్ల కానీ మొత్తం మీద నాకైతే అవకాశం దొరికింది. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ విషయం ఏంటి అంటే, మన ఎకానమీ స్కూల్స్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో పేరెంట్స్ ఉండి, కేర్ టేకర్స్ ఉండి, ఎకనామికల్ కండిషన్ బాగుండి ఇట్లా ఉన్న పిల్లల్ని డీల్ చేయడానికి మా కరస్పాండెంట్స్ కానివ్వండి, మా స్కూల్లో ఉన్న టీచర్స్ కానివ్వండి చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి ఎడ్యుకేషన్ వైపు తీసుకురావడానికి. అటువంటిది అసలు పేరెంట్సే లేని పిల్లల్ని మీరు తీసుకొని వచ్చి ఆర్ఫాన్సెస్గా తీసుకొని వచ్చి అది ఎర్లీ ఏజ్లో వాళ్ళని మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు, ఎట్లా మోటివేట్ చేస్తున్నారు, దీని వెనక ఏదైనా టెక్నిక్ ఉందా? అది చెబితే కనీసం ఈ పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లలకి మనం పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలు కానీ చెబితే వాళ్ళు ఏదైనా మారతారేమోనని మా ఉద్దేశం, ఈ ఎకానమీ స్కూల్స్లో ఉన్న పేరెంట్స్. సో అవి కొద్దిగా 2 మాటలు చెప్పండి మేడం. తప్పకుండా సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ, మీరు 1.5 month నుంచి టైం అడిగారు, ఇవ్వలేకపోయాను, ఏమనుకోకండి సార్, డ్యూ టు బిజీ షెడ్యూల్. సో ప్రేక్షక మహాశయులందరికీ చాలా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్, ఒక మంచి ఇనిషియేటివ్ ప్రోగ్రామ్ సార్ ఇనిషియేట్ చేశారు. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది సొసైటీ. సో ఆ సార్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు కదా. యాక్చువల్గా నేను ప్రొఫెషనల్ సోషల్ వర్కర్ అండి. ఐ హ్యావ్ డన్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ సోషల్ వర్క్. సో
So how to deal the kids, how to deal the children, how to deal the people, I know very well, because as a social worker I can easily reach the people అన్నమాట. సో అట్లాగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అంటే ఎట్లా డీల్ చేస్తున్నారు అంటే, ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఉండడం వల్ల ఈజీగా వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి, టార్గెట్ గ్రూప్ ఏంటి, వాళ్ళతో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ చిల్డ్రన్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అన్నటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళలో నుంచి, అంటే వాళ్ళతో ఒక ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుతూ కౌన్సిలింగ్ చేసుకుంటూ, ఒక మోటివేషన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని, అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ బై ది చిల్డ్రన్ సార్, యాజ్ యూ సెడ్, అన్ని స్కూల్స్లో. సో మీరు అడిగినట్టుగా అందరూ తల్లిదండ్రులు ఉన్న పిల్లలు టీచర్స్తో బిహేవియర్ కానీ ఇవన్నీ చూసి ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తారు, ఎట్లా మనం వాళ్ళని డీల్ చేస్తున్నామన్న క్వశ్చన్కి వస్తే, అంటే నేను ముందు చెప్పినట్టుగా ఒక ప్రొఫెషనల్ అంటే ఒక చిల్డ్రన్ని ఒక ఫ్రెండ్లీగా మనం వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలండి. ఫ్రెండ్లీగా ట్రీట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఆ పిల్లవాడిలో ఒక మార్పుని మనం చూడగలం. అంటే వాడిని దగ్గర తీసుకోవడం, వాడికి కావాల్సింది ఏంటంటే లవ్ అండ్ అఫెక్షన్. ఆ ప్రేమ అనురాగాన్ని మనం ఇచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఎలాంటి పిల్లలైనా చేంజ్ అవుతారండి. ఇప్పుడు మనకు క్లాస్ రూమ్ ఉందనుకోండి, ఒక టీచర్ వెళ్ళారు, అది ఒక క్లాస్ రూమ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే ఒక కురుక్షేత్రం లాగే ఉంది, యుద్ధం లాగే ఉంది అది. ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడు కేర్లెస్గా ఉంటాడు, కొంతమంది ర్యాష్ ఆన్సర్స్, రఫ్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చేటి వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది వినని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇట్లా ఉంటే ఒక టీచర్ సబ్జెక్ట్ని పిల్లాడి వరకు తీసుకెళ్ళడానికి అది ఒక పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది. అవునండి. సో దీంట్లో ఏది పేరెంటల్ కేరింగ్ ఉన్న పిల్లలు, అంటే వాళ్ళకి బట్టలు కానివ్వండి, తిండి తిప్పలు కానివ్వండి, అకామిడేషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కావాల్సిన అన్నీ కానీ అరేంజ్ చేసే పేరెంట్స్ ఉన్న పిల్లల పరిస్థితి అట్లా ఉంటే, అసలు పేరెంట్స్ లేని పిల్లలు క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మీరు ఎట్లా ఇచ్చేస్తున్నారు అని. అంటే ఇక్కడ అంటే చాలామందికి తెలియదు, చిల్డ్రన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెంటాలిటీస్తో ఉంటారండి. నెగ్లెక్టెడ్ చిల్డ్రన్ ఉంటారు. ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఉన్నా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయరనమాట పేరెంట్స్. ఓకే ఓకే, కేర్లెస్, వాళ్ళకి వదిలేస్తారు. కొంతమంది పిల్లలు బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరో తెలీదు పేరెంట్స్, వాళ్ళని రోడ్ పైన వదిలేస్తారు. అట్లాంటి డెస్టిట్యూట్ చిల్డ్రన్ కానీ, ఆ చిల్డ్రన్ని ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలి అన్నటువంటిది సబ్జెక్ట్ మేము చదువుకునే దాంట్లోనే ఉందండి, సోషల్ వర్క్లోనే. సో ఎట్లా అనేది మేము ప్రొఫెషనల్ అవ్వడం వల్ల ఈజీగా మేము వాళ్ళని, అంటే ఇప్పుడు మీరు కురుక్షేత్రం లాగా ఉంది అన్నారు కదా, నిజంగానే అలాగే ఉంది. స్టార్టింగ్లో ఏది అంటే ఆఫ్టర్ కరోనా అండ్ మేము ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో స్కూల్ని, ఆ టైంలో నేను ఒక్కదాన్నేనండి. సో ఇక్కడే కొంచెం ఫ్రంట్లో బెగ్రీ కమ్యూనిటీ ఉంది. నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడే ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశాను, ఒక స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు. అప్పుడు ఏంటంటే నాకు అంతగా తెలియదు అసలు సోషల్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి. ఒక ఇన్సిడెంట్ అనేది నాకు నేనే ఇన్స్పైర్ అయ్యానండి. ఒక అర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఒకరోజు వాకిలి ఊడుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక 6 మంది చిన్నారులు భిక్షాటన చేస్తున్నారు. భిక్షాటన చేస్తున్న సమయంలో మన నైబర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వెళ్ళి భిక్షాటన అడిగి చేశారు. చేస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి మీరు చెత్త పడేస్తేనే మీకు అన్నం పెడతానని ఆవిడ అన్నది. అయితే ఒక 2 పిల్లలు ఆ చెత్త పట్టుకొని వెళ్ళి గార్బేజ్ అంతా అక్కడ పడేసి పరిగెత్తుకొని వచ్చేటప్పుడు గాజు పెంకు గుచ్చుకుందండి కాలికి. గుచ్చుకుంటే బ్లడ్ అంతా వస్తుంది. ఆయన కేర్ చేయడంలా, అది అట్లా గాజు పెంకు పడేసి పరిగెత్తుకొని ఆ ఒక్క ముద్ద అన్నం కోసం వచ్చారండి పిల్లలు. సో అది నేను వాకిలి ఊడుస్తూ అసలు ఏం చేస్తారని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అనమాట. అయితే ఆ పిల్లలు వెళ్ళి ఆవిడకి ఆ గార్బేజ్ పడేసిన అది బాస్కెట్ ఉంటుంది కదా, అది ఇచ్చారన్నమాట. ఆవిడ ఏదో అన్నం పెట్టింది, అది తీసుకొని మా ఇంటి దగ్గర వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు అది చూశాను, అంత స్పాయిల్ అయిపోయింది ఫుడ్ అంతా కూడా. సో అది పడేయమ్మా, నేను మంచి అన్నం పెడతాను అని చెప్పి మా ఇంట్లో ఉండింది పెట్టి, మీకు సాయంత్రం రండి, సాయంత్రం అయితే వేడివేడిగా వండి పెడతాము అని చెప్పాను సార్. మా నాన్నగారేమో కార్పెంటర్, అమ్మగారు ఇంట్లోనే ఉంటారు.
అయితే 6 మంది అనుకొని చెప్పాను సార్, 6 వస్తారు, వేడివేడిగా తినొచ్చు, నేను కాసేపు అయితే కాలేజ్కి వెళ్తాను అంటే సాయంత్రం అయ్యేసరికి 40 మెంబర్స్ వచ్చారు సార్. 40 మెంబర్స్. ఓకే. సో 40 మెంబర్స్కి వండి పెట్టడం ఇదంతా కొంచెం గ్రాసరీస్ అది తీసుకోవడం కష్టం. ఈవెన్ దో పెట్టాం, మా మదర్ వండారు. ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కార్పెంటర్ అవ్వడం వల్ల మాకు చెక్కలు పొట్టు అవంతా వస్తుంది కదా, కట్టెల పొయ్యి మీదే వండి మా మదర్ పెట్టారన్నమాట. ఆ లోపు ఈ పిల్లలంతా కూర్చోలేకపోతున్నారు, ఎందుకంటే ఎప్పుడు రోడ్ పైన తిరుగుతూ ఉంటారు కదా సార్. అయితే ఇక్కడే చందనగర్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక పార్క్ ఉందన్నమాట. ఆ పార్క్లో తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమైనా నేర్పించాలి అని చెప్పేసి కొంచెం ఒక స్పోర్ట్స్, తర్వాత పీటీ, ఇదంతా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లా స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేస్తే స్పాంటేనియస్లీ దేవర్ సింగింగ్ అనమాట. నా పైన పాట పాడుతున్నారు. ఎంత మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉన్నారు వీళ్ళు, ఎందుకు చదువుకు దూరం అయ్యారు అప్పుడు పడింది సార్. అయితే ఇంకా అప్పటికప్పుడే మా నాన్నగారితో మాట్లాడి స్లేట్స్ కావాలంటే కొనిచ్చారు మా ఫాదరు. అంటే ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మీరు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారంటే 18 ఇయర్స్ ఏజ్. 18 ఇయర్స్. అది గిఫ్టెడ్ కాదు. అయితే అప్పుడే మా ఫాదర్ ఈ స్లేట్స్ కొనుక్కొని వస్తే స్లేట్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ పిల్లలకి అక్కడే గ్రౌండ్లోనే కూర్చోబెట్టి రాయించడం స్టార్ట్ చేసి అప్పటికప్పుడే చదివేస్తున్నారు, రాసేసి చాలా టాలెంటెడ్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి ఎట్లయినా చదువు చెప్పాలి అనేసి అనుకుని మీకు నేను రోజు ఫ్రీ ట్యూషన్ చెప్తాను, ఎందుకంటే కాలేజీకి వెళ్తున్నాం కదా, రోజు సాయంత్రం రండి అని చెప్పాను. అయితే రోజు అన్నం పెడతారా అని అడిగాను. రోజు పెడతాంలే రండి అంటే 40 మెంబర్స్ అనుకున్నాను సార్. తర్వాత 70 మెంబర్స్ వచ్చారు నెక్స్ట్ డే 70. సో మా ఫాదర్ తీసుకురావడం, అసలు మా ఫాదర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే నన్ను నన్కి పంపించడం. మదర్ తెరిసా ఉన్నారు కదా, అట్లాగా పంపించాలని ఇష్టం. నువ్వు నన్కి పంపంటే వెళ్ళకుండా ఇదేంటి అని అంటే, అక్కడ వెళ్ళడం కంటే ఇక్కడ నీటి చిల్డ్రన్ అంతకంటే ఎక్కువ ఇది కదా సర్వీస్. సో ఇది చెయ్యాలి అనే ఉద్దేశంతో మా నాన్నగారు చెప్తే, నువ్వు ఏం చేస్తావో నాకు తెలియదు కానీ మదర్ తెరిసాలాగా సేవ అయితే చేయాలి అని మా నాన్నగారు స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు సార్. సో అప్పుడు నాకు తెలియలేదు కానీ ఇంతగా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయని, ఈ సేవ అంటే ఇంత కష్టమని. కానీ చాలా ఛాలెంజెస్ నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను ఇంకా ఇప్పటికి కూడా. సో స్టార్టింగ్లో అట్లా అప్పుడు మీడియాలో అంతా అప్పుడే కవర్ అయిపోయింది సార్, స్టేట్ వైడ్గా అన్ని. ఎన్టీవీ బాగా హైలైట్ చేశారు నన్ను 2008లో. తర్వాత ఇంకా అన్ని మీడియా వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా డిఫరెంట్. అంటే మీరు ఏ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఇది ఆర్గనైజేషన్? యాక్చువల్గా 2004లో స్టార్ట్ చేశారు. ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 ఆఫ్ యూ. ఓకే, 18. గ్రేట్. సో అట్లా స్టార్ట్ అయిందనమాట. ఆ చిల్డ్రన్ 6 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బెగ్రీ కమ్యూనిటీ అది. సో అప్పుడు ఆ పిల్లల్ని కొంతమంది డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు, 70, నెక్స్ట్ డే 150 వచ్చారు. సో ఎందుకు ఇట్లా వస్తున్నారు ఈ పిల్లలంతా అనేసి కొంతమంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు. రోజు ఫ్రీ ట్యూషన్ చెప్పేదాన్ని, ఎక్కడ గ్రౌండ్లో తీసుకొచ్చి ఆడించి పాడించి కొద్దిసేపు కూర్చోబెట్టి రాయించడం అట్లా స్టార్ట్ చేసి 170 వరకు అయ్యారు సార్ చిల్డ్రన్ అంతా 1 వీక్లోనే. సో ఇంకా కొంతమంది స్టార్టింగ్లో ఉన్న పిల్లలు రావట్లేదు, ఏంటి అనేసి 1 ఇయర్ అంతా ఫ్రీ ట్యూషన్ చెప్పాను అనమాట. ఆ ఇంటర్మీడియట్లో అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఈ డ్రాప్ అవుట్స్ ఎందుకు అవుతున్నారని చెప్పి అప్పుడు రైల్వే ట్రాక్ దాటి ఇటు సైడ్ వచ్చాను, ఈ పాపిరెడ్డి కాలనీ. వచ్చినప్పుడు ఆ పాపిరెడ్డి కాలనీలో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ని నేను ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన సమాధానం, నీళ్ళక్క మస్తు మంది వచ్చిండ్రు, నువ్వు పిల్లల్ని పట్టుకోపోనీకి కిడ్నాప్ చేయనీకి వచ్చినా మాకు తెలుసు అని అన్నందుకు నేను వాళ్ళ గుడిసెలో ఒక 2 months ఉండవలసి వచ్చింది. ఇక్కడే ఉన్నాయి ఆ గుడిసెలన్నీ. అప్పట్లో వాళ్ళతో నేను 2 నెలలు ఉన్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు నమ్మాలి వాళ్ళు నన్ను అని చెప్పేసి మొత్తం అన్ని. ఇంకా అప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్ అంటే ఎట్లా ఉంటా, సో సింపుల్ అక్కడి నుంచి కాలేజ్కి వెళ్ళేదాన్ని. అయితే ఒక పాప హెల్ప్ తీసుకొని నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేలోపు వీళ్ళందరికీ స్నానం చేయించి, అక్కడ ఒక డయాస్ ఉందన్నమాట ఇక్కడే, ఒక పెద్ద డ్రైనేజ్ ట్యాంక్, ఆ ట్యాంక్ మీద కూర్చోబెట్టి ఆ పిల్లలందరికీ అక్కడే చదువు చెప్పడం. కానీ అక్కడ కూడా కూర్చోలేకపోతున్నారు, కానీ వీళ్ళకి ఎట్లయినా సరే రెగ్యులర్ స్కూల్ కావాలని అప్పుడు ఈవినింగ్ 1 year అంతా మీల్ పెట్టాం సార్. ఈవినింగ్
కానీ వాళ్ళు అగైన్ దేవర్ గోయింగ్ టు ది బెగ్గింగ్ అనమాట. బెగ్గింగ్ చేసే బెగ్గరీ చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, ర్యాక్ పిక్కర్స్ ఉన్నారు దాంట్లోనే, ఆ గ్రూప్లోనే. అండ్ ఇవి హెయిర్ పిక్ చేస్తారు కదా వాళ్ళు ఉన్నారు, ఓన్లీ కొబ్బరి చిప్పలు ఏరుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంకా అంటే నథింగ్ బట్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అందరూ, ఆల్మోస్ట్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అన్నారు సార్ వాళ్ళు. అది బెగ్గరీ కమ్యూనిటీ అంతే. స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అంటే ఇది వేరే. సో ఆ పిల్లలంతా కూడా అట్లా ఉన్నారు. ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే పిల్లల పైన డిపెండ్ అయిపోయారు. పేరెంట్స్ ఏం పని చేయరు. సో పిల్లలు ఏంటి ఇదే ఇవి ఏరుకున్న చెత్త ఇదంతా వెళ్ళేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే కాంపిటీషన్. పొద్దున్న ఇక్కడంతా సాఫ్ట్వేర్ కదా, మార్నింగ్ లేసి ఎవరు వెళ్తే చెత్త వాళ్ళకి ఎక్కువ దొరుకుతుంది, వాళ్ళు అమ్ముకుంటే పైసలు వస్తాయి అన్నమాట. సో అప్పట్లోనే వాళ్ళకి 100-200 అట్లా వచ్చేవి అమ్మితే, చెత్త అమ్మితే. సో దాంట్లో కొంతమంది చిన్నారులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ప్రాక్టీస్ చిన్న చిన్నవి ఆ బాటిల్లో లిక్కర్ అంతా తీసుకొని తాగి. సో వాళ్ళని కూడా ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలని వాళ్ళని కూడా చేసాను సార్. ఇప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ నుండి ఒక్కరు కూడా బెగ్గింగ్ చేయట్లేదు, ఎవ్వరు కూడా అస్సలు వెళ్ళట్లేదు. వాళ్ళ జనరేషన్ అయిపోయి ఆ పిల్లలు నా స్కూల్లో చదువుతున్నారు. వాళ్ళు నా టార్గెట్ ఏమనుకున్నానంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ బెగ్గరీ అనేది వీళ్ళ జనరేషన్లో ఉండకూడదు అని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకున్నాను సార్. అది నేను సక్సీడ్ అయ్యాను. ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన పేరెంట్స్ పొద్దున్నే 4 వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాత్రి 10 వచ్చే పేరెంట్స్ మనం ఉన్నారు. వాళ్ళు డే మొత్తం విపరీతమైన కష్టం చేస్తారు, చేసి తీసుకొచ్చి ఈ పిల్లలకి కావాల్సినవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేసి మన దగ్గరికి పంపిస్తారు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పే పిల్లలు అంటే పిల్లలే వెళ్ళి పేరెంట్స్ని తీసుకొచ్చి ఫీడ్ చేసే పరిస్థితి దానికి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎట్లా కంపేర్ చేయగలుగుతాము? ఎట్లా ఇప్పుడు వీళ్ళని మోటివేట్ చేయాలంటే దాంట్లో ఉన్న పాయింట్, ఏ పాయింట్ వీళ్ళకి చెప్తే వీళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు, ఈ పిల్లలు మోటివేట్ అవుతారు? పిల్లలు మోటివేట్ అవ్వడం అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి అన్ని స్కూల్స్లో క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ బీఈడీ చేసి టెట్ క్వాలిఫైడ్ ఉండాలని ఉంది కదా సార్ మనకి. అట్లాగా అన్ని స్కూల్స్లో కూడా ఒక ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ ఉండాలి సార్. కౌన్సిలర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఎంఎస్డబ్ల్యూ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు. సరే ఒక స్కూల్ కాకపోయినా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రిక్రూట్ అనమాట. సో ప్రొఫెషనల్స్ని ఇప్పుడు కంపల్సరీ అవసరం యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా చిల్డ్రన్ అంతా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తున్నారు. బ్యాడ్ టచ్ ఏంటి, గుడ్ టచ్ ఏంటి అవన్నీ తెలియడం లేదు. ఈ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు, మొబైల్స్ అన్ని, స్మార్ట్ ఫోన్స్కి. సో అప్పుడు ఒక ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిలర్ ఉంటే డెఫినెట్గా ఒక్కొక్క స్కూల్. ఇప్పుడు మన శేర్లింగపల్లి మండలంలో నియర్ అబౌట్ 250 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ మన అసోసియేషన్ ఉన్న స్కూల్సే 100 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. వీటి కనీసం ఒక మన మండలానికి ఒక 5గురైనా ఇటువంటి వాళ్ళు కౌన్సిలర్స్ ఉంటే వాళ్ళు ర్యాండమ్లీ ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి కనుక వాళ్ళు చేస్తే బాగుంటుంది. అంటే గవర్నమెంట్ కూడా దీంట్లో ఒక స్టెప్ పెట్టాను సార్, నేను గవర్నమెంట్కి పెట్టాం. నేను నా తరపున కౌన్సిలర్స్ అవసరం ఉంది ఇట్లా ప్రొఫెషనల్స్ అని, అది కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడు అవుతుంది అది కూడా ప్రొఫెషనల్స్. ఎందుకంటే టీచర్స్ డీల్ చేయలేరు ఇలాంటివి. సో హౌ టు డీల్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, అలాంటి చిల్డ్రన్ ఎట్లా డీల్ చేయాలనేది కౌన్సిలింగ్ సిట్టింగ్స్ ఉంటాయి.